Ay, guru, 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 ay, guru. Right. गुरु जी की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, जो आपां सतगुरु गुरबाणी गुरु राही उपदेश बख्शिश कर रहे, सानू साडे जीवन की जाच सिखाउंदे, जो आप अज संसार दे विच देखते हैं, संसार दे विच जीवन के मन की अवस्था, घर घर दे विच कलेश, लड़ाइयाँ झगड़े ने, बैर विरोध है, ईर्खा है, नफरत, उन्हां दे मनां च कलेश, उन्हां दे तन विच कलेश, परिवार विच कलेश, ते सुख शांति नहीं। हुण सतगुरु फिर सानू दसदे भी ये कला कलेश क्यों है, कादों साडे परिवारां च सुख नहीं, शांति नहीं, क्यों जीव दुरमत की अगन दे विच जलदे ने, सड़दे ने। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ फिर सानू गुरु नानक दा घर ही दसदा है भी जो असी गुरु घर आके सिक्ख्या लैनी सी सतगुरां तो, वो असी सिक्ख्या लई, अपनी मत द्वारा असी सारा कुछ करते रहे, ताइयों हुण साडे मन विच तन विच कला कलेश। हुण जदों फिर कलेश हुंदा, जीव दुखी हुंदा, फिर वो सुख भालदा भी किते ना किते मेरे मन नूं शांति आवे, सुख मिले। हुण उहनूं ये भी नहीं पता भी सुख मिलना किवें, वो फिर जिहदे नाल विचारां दा टकराव हुंदा उहदी निंदिया करदा, समझदा भी उहदी नखेदी करके, निंदिया करके शायद मैनू सुख मिलेगा, वो होर दुखी हो जाता। हुण महाराज फिर सानू समझाउंदे भी जे तुसीं सुखी होना चाहुंदे
फिर तुसी सिमरन अभ्यास कर। सिमरन करके तुसी आपदे कला कलेश नूं भी मिटा सकदे, तुसी सुखी हो सकते हो सदा वास्ते। महाराज सानू फरमाउंदे सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मटाव। होर इहदा कोई इलाज नहीं। जीव आखे भी साडा कला कलेश परिवार का खत्म हो जाएगा भी मैं सिमर ना करा, तो वह कला कलेश खत्म नहीं हो सकता। सिर्फ कारण बदल जाते, जीव रहिंदा दुखी हुई। पहला किसी नाल होर विचारां दा टकराव है, फिर किसी नाल होर होण लग जे, क्योंकि आपां तां बदलांगे नहीं, आपां तां उही रवांगे। साडे अंदर वैर विरोध ईरखा नफरत उवें ही रहण। ये सारा कुछ बदलना तां है जे असीं सिमरन करांगे, जे असीं सत्संगत करांगे, गुरु की मत लवांगे, सतगुरां तो जीवन की जाच सिखांगे, फिर साडे मन नूं शांति आउणी, फिर इन्हें सुखी होना। नहीं तो होर कोई तरीका नहीं। संसार दे विच असीं होर जिन्ने मर्जी उपा करा लईए, जिवें आपां संसार च देखदे जीव नूं ना सोझी ना ज्ञान होने करके वो फिर सियाणियां बस भाई बई साडे घर दे विच बड़ा कलेश है जी, ते वो अग्गेयों सियाणे कहिंदे भी तुहाडे घर दा किसी ने कुछ कीता होए तां करके तुहाडे घर च कलेश। हुण कीता किहने है? वो कहंदे तुहाडा कोई परिवार दा, तुहाडा कोई होना करन वाला होर किहने करना। हुण दुविधा पहलां ही अंदर, क्योंकि आपस विच परिवार दे मैंबरां नाल ही नहीं बनती, भरा भरा दी नहीं आपस विच बनती। वो अड्डो अड्ड ने, उन्हां दे परिवार अड्ड ने। वो दुविधा पहलां ही हुंदी, ते वो कहिंदे भी तुहाडी किसी ने कीता होना, ते वो फिर समझदा भी हाँ साडे गवांढी नहीं कीता, भी होर नहीं किसी ने, आ साडे नाल दे गवांढी नहीं कीता, ते वो कहंदा हाँ उन्हां ने कीता। ते उहदे वास्ते की करना पएगा? वो फिर खर्चा गिना देंदे भी उपा करना पैना, इन्नी समग्री लगेगी, इन्ना खर्चा है, तुसीं वो उपा कराओ तो फिर तुहाडे घर का इलाज हो सकदा। हुण जीव इधर नूं तुर पैंदा, वो दुविधा तो पहलां ही है, वो नाल होर दुविधा हो जाती भी इन्हां ने साडे घर च कुछ कीता। हालांकि ना तो वो सियाणे नूं पता है, ते ना ही वो परिवार के मैंबरां नूं पता भी काहतों ये साडे अंदर कला कलेश। हुण महाराज फिर इहो सानूं समझाउंदे भी ये जिहड़ा कला कलेश है ये तां है क्योंकि इधर खेल चलदा विचारां दा, ये देश विचारां दा है। ते जदों असीं इस शरीर विच आउंदे हां विचार चलने शुरू हो जाते। हुण विचारां दा जदों साडा एक दूसरे नाल टकराव हुंदा, साडे एक दूसरे नाल विचार नहीं मिलते, फिर जदों विचारां दा टकराव हुंदा साडे अंदर दुविधा आउंदी, फिर वो दुविधा अगे दी अगे होर वधदी जांदी, ते वो दुर्मत दी अगन फिर सानूं अंदरों साड़दी, फिर असीं दुखी हुंदे। हुण महाराज कहंदे दुख का कारण है तुहाडे विचार, भी तुहानूं कोई होर नहीं दुखी करदा, तुहाडे अंदर जिहड़े विचार चलदे, विचार तुहानूं दुखी करदे। ये विचारां दा ही कला कलेश तुहाडे अंदर पिया होए भी तुसीं इन्हां विचारां नूं खत्म करो, ते विचारां नूं रोको, ते रोकण वास्ते सिमरन करो। जदों सिमरन सतगुर कहंदे करोगे तुहाडे विचार रुक जाणगे, ते तुहाडे मन नूं शांति आ जाएगी।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੇਲ ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਪਾਪ ਹੈ ਆ ਪੁੰਨ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਬਦਾ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਬਈ ਇਹ 5 ਦੂਤ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ 5 ਦੂਤ ਚਿਤ ਵੇ ਵਿਕਾਰਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕਾ ਇਹੋ ਪਸਾਰਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਾ ਹੋਏ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ ਵੱਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ 5, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਧੜਾ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ, ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲੜਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਕਲ ਯੁਗ ਮੇ ਧੜੇ 5 ਚੋਰ ਝਗੜਾਏ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਭਿਮਾਨ ਵਧਾਏ। ਬਈ ਇਹ 5 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ, ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਦੁਬਦਾ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਸੀ ਦਾ ਮਨ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 5 ਦੂਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ 5 ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾ ਦੇਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 5 ਦਾ ਖੇਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮਾਇਆ 'ਚ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਫਿਰ ਲੜਦਾ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 10 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜਦੀ, ਇਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਬਈ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
महाराज इसलिए फरमाउंदे, ये जग तागो सूत को दे दिस बाधो माए, बैन कर गाठना छुटई थाके कर्म कमाए। बई गुरु तो बिना ये गंढ खुलती नहीं, जिन्ना मर्जी असी कर्म कर करके थक जाइए, पर ये जिहड़ा जंजाल ये साडे खत्म नहीं होंदे, मुकदे नहीं। ये माया नूं जीव होर दृढ़ करी जांदा, इन्हां दी गुलामी होर करी जांदा, दिने भी करदा ते कहंदा रात नूं भी कर ला इन्हां दी गुलामी। हुण महाराज कहंदे फिर ये सारा खेल सी जिहड़ा उल्ट हो गया, पुठा हो गया। बनाया तो साडे मन नूं राजा सी, बनाया तो सानू खालसे सी भी खालसे ने राज करना ते हलीमी राज करना, खालस राज करना। हुण ये राजा हो गया नखालस, इत्थे आके सौ गया, भरम च पै गया, ये माया ने आपदा गुलाम बना लिया। हुण इन्हां दी गुलामी कीती जांदा ते इहदी खातर ही लड़ी जांदा, आपदी खातर सोचदा ही नहीं आपदे बारे, बई मैं तो राजा ते मैं राज करा। हुण इहनूं ऐसी बैख ऐसी जहर चढ़ी, इहदी सुध बुध बिल्कुल मारी पई। सुध बुध मरी होण करके दूसरे नाल लड़ाइयां झगड़े करी जांदे। हुण ऐसी हालत संसार दे विच जीवन दी हो गई, बई हर एक घर दे विच गला कलेश, जीवां दी आपस विच एक दूसरे नाल बनदी नहीं। विचारां दा टकराअ है, ते जिथे विचारां दा टकराअ है उत्थे मन नूं शांति नहीं आउंदी। हुण जीव फिर मन की शांति वास्ते फिर वो भजदा भी किते ना किते मेरे मन नूं शांति आवे। ਉਹਦੇ वास्ते फिर जीव नूं ना भेद होण करके कई तो जीव नशे वाल तुर पैंदे, भी हुण नशे का आसरा लईए ताकि जिहड़े विचार किसी ना किते रुकण ते जीव नूं नींद आवे ते थोड़ा आपदे आप नूं सुखी महसूस करदा, भुल जांदा। नशा जिहड़ा भुला दिंदा एक बार सारा कुछ, जीव नूं सुध बुध उहदी भुला दिंदा। हुण जिहड़ा जीव नशे वाल नूं नहीं तुरदा, फिर वो कहंदा भी मैं संतां कोल जावां, भी ताकि मेरे मन नूं शांति आवे, सुख मिले। हुण इधर जिहड़ा खेल काल दा चलदा है, माया दा, काल नूं पता भी हुण ये संतां कोल जाणगे ते उहने आपदे संत बनाते। काल दा देश है, काल ने आपदे संत बनाए हुए, साधु बनाए हुए, गुरु बनाया, सतगुरु बनाया, सारा कुछ काल ने आपदा तैयार कर दिता। बई इन्हां नूं किहड़ा पहचान है, इन्हां नूं किहड़ा पता भी संत किहनूं कहंदे, भी ये जाणगे संतां कोल मन की शांति वास्ते। जिहड़ा अगे अकाल दा संत है वो दौदा की गल सुना के बलदी विच होर तेल पा दे। धर्म की अगन दे विच तां असीं पहिलां ही सड़दे हां, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼। ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੁਬਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਦੀ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਦੁਬਦਾ ਘਤੇ ਵੀ ਅਗਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਦੀ ਸੀ। ਦੁਬਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬਲਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜੋ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਰੇਤੇ 'ਤੇ ਪਈ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਫੜਫੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ। ਮਨ ਇੰਨੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ
चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई जवान है, तो चाहे कोई विरध है, सब दे मन रोगी ने। महाराज कहते क्या गभरू क्या विरध है, मनमुख अंतर तृष्णा भुख ना जाए। भी की गभरू तो की विरध, सब नूं ये तृष्णा का रोग लगे, सब नूं ये माया चुंबड़ी हुई, सब दे अंदर दुविधा दुरमत की अगन सब नूं साड़दी, सब नूं जालदी पई। हुण सब तो वड्डा जिहड़ा काल दा यंत्र हुण दे समय विच इह मोबाइल बनिया होया। जिन्ने परिवार के मैंबर ने सब कोल आपो अपना फड़िया हुए, तो सब आपो अपना लगे हुए ने देखण वास्ते। हुण ये चीज़ सानू परमात्मा तो दूर लेके जा रही। ये जिहड़ा विग्यान है, ज्यों-ज्यों विग्यान तरक्की करता है, जीव त्यों-त्यों नास्तिक हुंदा जांदा, त्यों-त्यों मनमुख हुंदा जांदा। जिमें आ अपने हुण देखण ते ला लो, किन्ना कुछ समा होया 15-20 साल दे विच आ किन्ना बदलाव आया जदों तो मोबाइल आए ने। पहलां जीव फिर भी परिवार दे इकट्ठे होके बैठ जांदे सी, एक दूसरे नाल कोई गलबात कर लैंदे सी। हुण तां किसे कोल टाइम ही नहीं, उहदे ते सारा दिन लगे रहणगे, पर किसी कोल एक दूसरे का कोई दुख सुख करन दा समा नहीं भी वो एक दूसरे नूं पुछ लैण। बच्चे माँ प्यो नूं नहीं पुछदे। हुण असीं आखीए भी असीं तरक्की कर ली जी, ये काहदी तरक्की हो गई साडी? ये कोई तरक्की नहीं है, ये असीं होर थल्ले नूं तमो गुण वल नूं जा रहे हैं। तरक्की तो हुंदी ना भी उपर नूं जाना, असीं उपर नूं नहीं जा रहे, तमो गुण थल्ले नूं, असीं थल्ले नूं जा रहे हैं। बई ज्यों-ज्यों जीव इहदे नाल जुड़दा जांदा, त्यों-त्यों होर तमोगुणी हुंदा जांदा, उहदे अंदर सहनशीलता सबर संतोख खत्म हुंदा जांदा। इन्ना जीव आदि हो जाता, ये एक नशा है। बच्चे नूं मोबाइल दईए तो फड़ीए तो किवें तड़फदा भी मैनूं दो दोबारा फिर। हुण ओहदा बच्चा है तो उही हालत साडी वड्डिआं दी है, क्योंकि सानूं कोई कह नहीं सकदा। बच्चे नूं तां असीं फिर भी घूर दिंदे हां। हुण आपां नूं कौन आखे भी तुसीं नशे ते लगे होए, भी ये एक नशा देखी जाना, जिन्हों देखण दा सानूं कोई मतलब ही नहीं बनदा। असीं वो चीज़ां देख देख के दृढ़ करदे हां माया। जे असीं उहनूं देखी जावांगे तो महाराज कहंदे तुहाडीआं अखां देख देख के रजणीआं ने, तुहाडे इन्हां नेत्रां नूं सबर नहीं आउणा, तुहानूं संतोख नहीं आउणा, इहदे नाल जिन्ना मर्जी दिन रात देखी चलो। आइयों सानूं समझाउंदे अखीं वेख न रजीआं बहु रंग तमाशे। जिन्ना मर्जी अखां दोबारा रंग तमाशे देखी चलीए, देख देख के रजदियां ही। फिर जिन्ना मर्जी सुनी चलीए, सुन सुन के ना कन्नां दी तृप्ति नहीं हुंदी। जिन्ना मर्जी बोली चलीए, बोल बोल के साडा ये जिहड़ा मुख है रजदा नहीं, इहदी तृप्ति नहीं हुंदी रसना दी। महाराज ताइयों फिर कहंदे परमात्मा नूं बेनती करदे भी मोहन मालक सानूं ये ना सुना जिहड़ा माया दे विच जीव गाउंदे, इहनूं कच्ची बाणी कहंदे। इहनूं सुन सुन के सानूं कोई ये नहीं भी साडे कन्नां दी तृप्ति होएगी। महाराज इसलिए फरमाउंदे मेरे मोहन सरबणी ये ना सुनाई, सागत गीत नाद धुन गावत बोलत बोल जाए। भी ये सागत जिहड़ा गाउंदे ये अजाई बोल बोलते, तो साडे ते किरपा कर असीं इन्हां नूं ना सुणीए, असीं तेरी आवाज़ नूं सुणीए, असीं तेरा हर जस सुणीए, तेरी वडियाई सुणीए, तेरी महिमा सुणीए। भी ये सुन सुन के तां असीं नास्तिक ही होवांगे, गुरमुख दा बन नहीं सकते।
ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਸਤਕ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਸਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਤੇਰੇ, ਮਿਟੇ ਕਮਾਤੇ ਔਗਣ ਮੇਰੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥੇਗੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੈਲ ਚੜਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਲ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਲ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਲ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦੁਬਾਰਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ, ਬਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੀਵ ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ। ਜੀਵ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਬਾਰੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਮਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਜੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਾਡਾ ਘਟੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ, ਸਦਾ ਸੁੱਖ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ ਉੱਥੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦਸਵੇਂ ਆਕਾਸ਼, ਤਿਥੇ ਉਂਘ ਨ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖ ਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪਤ ਨਾਹੀਂ। ਜਿਥੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਜੀ ਨੇ। ਜੇ ਸੌਖੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਏ, ਜੇ ਦੁੱਖੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾਰੇ, ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਉਲਟ ਜੂਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੀ ਉਲਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਕੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਕੁ ਵਿਚਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਵਰ ਕਰਮ ਸਭ ਲੋਕਾਚਾਰ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਹੋਏ ਆਧਾਰ। ਬਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਲੋਕਾਚਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਵੀ ਆਪਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਅਗਨ 'ਚੋਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂਹੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀਵਨ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਤਨ ਧਨ ਹੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਰ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜਾਣ। ਵੀ ਇਹ ਤਨ ਨੇ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ, ਆਸਰਾ ਬਣਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮਨ ਰੱਜਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂਹੀਓ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਨ ਰੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਭੀਖੀਆ ਮੰਗਣ ਕਾਹੇ ਜਾਏ। ਬਈ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਰ ਦਰ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਨਾਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰ ਦਰ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੇ ਟੂਕਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਨਾਥ ਛੋੜ ਜਾਚੇ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਇਹਾ ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਹੈ। ਬਈ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ, ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਰਮਾਉਂਦੇ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੀ ਮਟਾਵ। ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਦੁਖੀ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਧਨ ਖੱਟ ਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ਚਿਟਕ ਦੇਖ ਲਾ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਪੇਖੇ ਨਿਤ ਨਾਟੇ। ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖੀ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਜ ਜੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ। ਸੋ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਫੇਰ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂਹੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ, ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਪੁਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਆ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਜੇ ਬੰਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀਵ ਦੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰੱਜੇ, ਜੇ ਗੁਣ ਕੇ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜੇ। ਆਹੋ ਹੁਣ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖਦਾ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਭਿਆਸ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜੁਗਤੀ ਢੰਗ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਹੋਏ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਿਮਰ 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 ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਈਓ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਏ, ਜੇ ਕੋ ਵਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਤਰੀਏ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰਾਂਗੇ ਤਰਾਂਗੇ।
इस वास्ते सानू कहते भी जो सानू गुरबाणी गुरु कर्म करन नूं कह रहे, जो सानू सिमरन करन नूं कह रहे, वो कर। फरमाउंदे गुर कहिया साकार कमावो, गुर की करनी काहे ताफ। जदों असीं गुरु की दसी हुई कार कमावांगे तो असीं परमात्मा नूं मिल लांगे। जदों असीं आपदी मत द्वारा कार कमाउने फिर असीं होर दुविधा विच जाने, फिर असीं होर वैर विरोध च जाने, तो होर साडा मन कला कलेश विच जांदा। हुण इस करके कहंदे भी कर्म ये दो ही ने। जे तां असीं गुरु की दसी हुई कार कमावांगे तो असीं मालक दे नेड़े आ जांगे। जे असीं आपदी मत द्वारा कार कमावांगे तो असीं परमात्मा तो दूर चले जावांगे। महाराज ताइयों फरमाउंदे कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। भी असीं कर्मां करके ही परमात्मा तो नेड़े ते परमात्मा तो दूर। एक कर्म जिहड़े असीं आपदी मत द्वारा करते हैं सानूं परमात्मा तो दूर ले जाते। वो किहड़े कर्म जिहड़े आ संसार दे विच फिर परिवारां दे विच समाज दे विच हो रहे, जिहड़ा ये कला कलेश दुविधा निंदिया चुगली ईरखा वैर विरोध नफरत एक दूसरे नाल, ये कर्म सानू परमात्मा तो दूर लेके जा रहे। जे असीं इहो कर्म करते रहे तो असीं परमात्मा तो इन्ने दूर चले जावांगे भी सानू फिर पिछे मुड़ना उन्ना ही औखा होएगा। जिन्ना असीं रब तो दूर होंदे जावांगे उन्ना ही असीं नास्तिक होंदे जावांगे तो उन्ना ही सानू वापस मुड़ना औखा होएगा। सो तां करके फिर आपां नूं समझाउंदे भी जे असीं गुरु की दसी हुई कार कमावांगे असीं मालक दे नेड़े आ जावांगे। ज्यों-ज्यों असीं नेड़े आउंदे जावांगे त्यों-त्यों असीं सुखी हुंदे जावांगे। ते एक दिन नेड़े आउंदे आउंदे इन्ना नेड़े आ जावांगे भी असीं परमात्मा दे विच ही अभेद हो जावांगे। ये फिर तां ही होएगा जे असीं गुरु की दसी हुई कार कमावांगे। सो इस वास्ते गुरमुख प्यारिओ हुण ये आपां वध तों वध सिमरन करन, बहिंदे उठदे काम कार करदे ये अभ्यास आपां करदे रहना। हुण गुरबाणी गुरु नूं जदों आपां पढ़दे हां सहज दे नाल विचारना खोजना ताकि साडा मन पासे ना जावे। ते वध तों वध आपां सत्संगत करनी, जिन्नी आपां संगत करदे उन्ना ही आपां नूं जीवन दा लाहा हुंदा, सानूं इह ज्ञान दृढ़ हुंदा। ये जो सारा भेद गुरबाणी गुरु द्वारा आपां नूं दिता महांपुरखां ने, भाई साहब भाई सेवा सिंह जी धर्माला, उसे ज्ञान नूं ही आपां रोज़ दृढ़ करदे हां भी ताकि अपने मन नूं भी ये भेद आ जे, सोझी आ जे बई तेरा परमात्मा तो बिना नाम तो बिना छुटकारा नहीं होना, ये तैनूं करना ही पैना। ताइयों सानूं महाराज जी निचोड़ कढ के तत्त दी गल दसदी, फरमाउंदे कहो नानक इहो तत्त विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। बई साडे मन नूं ये दृढ़ हो जे भी मैनूं भजन करना ही पैना, सिमरन करना ही पैना। जे मैं सिमरन करांगा तो फिर ही मेरा छुटकारा होना है माया तो, नहीं तो मेरा छुटकारा हो नहीं सकता। इस वास्ते फिर इन्हूं रोज़ समझाउने, ये रोज़ समझाउण दे बावजूद भी फिर भुल जांदा है। ते जिहड़े जीव संगत करदे ही नहीं, जिहड़े सिमरन करदे ही नहीं, तो वो फिर कदों समझणगे, वो तो समझ ही नहीं सकते। सो रोज़ इनू ताइयों सिੱਖਿਆ दिंदे हैं भी ताकि ये मन के उत्ते असर होवे ते फिर ही इनू रंग लगता लगता हौली हौली फिर इनू रंग लगता। सो इस वास्ते हुण आपां वध तों वध फिर संगत करनी। सो गुरमुख प्यारिओ इन्नियां बेनतियां इन्ने विचार करदे होए जे कोई ऐसा शब्द बोलिया गया होवे संगत अते सतगुरु बख्शण जोग ने बख्श देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ